اور آپ تصور کریں ذرا سوچ کر کہ یہ قرآن کی تربیت اور قرآن کی تعلیم کتنی ضروری اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ بھی تین رمضان آپ ہی کی نسبت کا دن ہے، مگر آپ کو یہ کسی نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حسین پالا کیسے ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں عظمت قرآن کا تعلق بیان کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیدہ نے حسین پالا کیسے ہے؟ آئیے سنیں ذرا۔ امام علی مقام پیدا ہوئے، اذان میرے آقا نے دی، وجود میں خون مولا علی کا ہے، اور ماں فاطمہ الزہرا جب حسین علیہ السلام کو لوریاں دیتی ہیں تو لبوں پہ قرآن ہوتا ہے۔ امام علی مقام کو جب روٹی کا لقمہ کھلایا جاتا ہے تو ماں کی زبان پر قرآن ہوتا ہے۔ امام علی مقام بچپن میں دیکھتے ہیں میری ماں ہر کام کرنے سے پہلے قرآن سناتی ہے، روٹیاں پکانے سے پہلے قرآن سناتی ہے، میری ماں چکی چلانے سے پہلے قرآن سناتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے تو قرآن سناتی ہے، سارا دن گزر جاتا ہے رات کو مصلے پر قرآن سناتی ہے۔ امام علی مقام نے دیکھا میری ماں دودھ بھی پلاتی ہے تو قرآن سناتی ہے، تو امام علی مقام نے بچپن میں ماں سے وعدہ کر لیا تھا کیا کہ اے امی جان چکی چلانے سے پہلے قرآن سنانا آپ کا کام ہے، اے میری ماں مجھے دودھ پلانے سے پہلے قرآن سنانا آپ کا کام ہے، اور کربلا میں 72 تن قربان کر کے نیزے پر چڑھ کے قرآن سنانا حسین کا کام ہے۔ تو چونکہ قرآن عملاً زندگی کے اندر تھا تو حسین نے یہ نہیں کہا میں قرآن کے ماننے والا ہوں، حسین نے عمل کر کے بتایا کہ ایسے مانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں۔ اب گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اور قرآن کی عظمت کو آپ کے دلوں میں اتارتے ہوئے ذرا اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت 3 میں سے ایک ہونا، کیا فرمایا؟ 3 میں سے ایک ہونا، چوتھا نہ ہونا۔ تھوڑا سا فلسفہ، کوئی منطق، 3 میں سے ایک ہونا، چوتھا نہ ہونا۔ آقا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یا طالب علم ہونا، بولیں بولیں بولیں، یا طالب علم ہونا یا استاذ ہونا، یا طالب ہونا یا استاذ ہونا۔ آقا تیسرا کیا ہونا؟ فرمایا اگر طالب بھی نہ بن سکو اور عالم بھی نہ بن سکو تو پھر ان دونوں سے محبت کرنے والا ہونا، پھر ان دونوں سے محبت کرنے والا ہونا۔ اور آقا چوتھا کیا نہ ہونا؟ فرمایا ان کا دل میں بغض نہ ہونا۔ یار بولے نہیں ابھی؟ کیوں قاری صاحب سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ اپنی شان سنو تو سارے سبحان اللہ، قاری صاحب دیواری چپ کر گئے یار سارے، دل کھول کے بولیں یار۔ اور آپ دیکھیں کوئی، میں بات تو وہی ہے نا، یہ میں تو نہیں بیان کر رہا۔ اب آپ اچھا پھر ایک اور بات اس کے ساتھ ملاتا ہوں۔ آقا تاجدار کائنات گئے معراج کے اوپر، اللہ نے جو باتیں معراج کے موقع پر کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا محبوب اپنی امت کو جا کے 3 چیزوں کا حکم دے دو، 3 بندوں کا یہ احترام کیا کریں، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، اللہ بہت سخت ناراض ہو جائے گا، یہ آپ نے اپنی امت کو حکم دینا ہے۔ آقا نے فرمایا میرے مالک وہ 3 چیزیں، وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الوالد، اپنی امت کو کہیں کہ باپ کا ادب اور احترام کیا کریں۔ دوسرا والعالم، عالم کا ادب اور احترام کرنا۔ تیسرا وحامل القرآن، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کا ادب اور احترام کرنا۔ اور یہ جو قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہاں تم نے دنیا سے تعلق توڑا میرے قرآن کے لیے، قرآن سے جڑے رہے، تم نے تراویحوں میں بھی سنا سنایا، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، مگر آج سنو قیامت کا دن ہوگا، اے قرآن کے حافظو اعلان کیا جائے گا اس بزم حشر میں سے، مجمع حشر میں سے چن چن کے حافظ نکالو، چن چن کے حافظ نکالو۔ آخری لمحوں کے اندر ہمارا موضوع داخل ہو چکا ہے، پوری توجہ چاہوں گا، چن چن کے
मजमाए हशर के अंदर सारे खड़े होंगे, अंबिया भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सब खड़े देख रहे होंगे कि ये हाफिज हैं। यार ये कुरान वाले हैं, ये कुरान वाले हैं। अब लोग सोच रहे होंगे पता नहीं अल्लाह ताला का करम कितना बरसेगा इन पर। अल्लाह ताला कहेगा अच्छा तो ये कुरान वाले हैं, अब इनके चुन चुन के सबके माँ बाप को निकालो। मैं एक बात करने लगा हूँ, ये आज के इस दर्स का मेरी जानिब से आपकी तरफ तोहफा होगा। आपको ईद से पहले ईदी देने लगा हूँ। चुन चुन के निकालो इनके माँ बाप को। अब उन तमाम कुरान वालों के माँ बाप को निकाला जाएगा। अल्लाह मलाइका से कहेगा इनके माँ बाप को ऐसा ताज पहना दो जिसकी रोशनी देखकर सूरज भी शर्मा जाए, जिसकी रोशनी देकर, जिसका नूर देकर सूरज भी शर्मा जाए। और हशर के रोज़ ऐलान होगा, ए कुरान चल तिलावत का आगाज़ करता जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जा। किसी ने आकर ना उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात से एक सवाल किया, कुरान की तो इतनी ज़्यादा आयात हैं, इतनी सूरतें हैं, 30 पारे हैं, ये हाफिज़ कहाँ तक जाएगा? तो बोलो यार ये हाफिज कहाँ तक जाएगा? सिद्दीक़ा कायनात ने कहा अल्लाह ने कुरान की जितनी आयात बनाई उतने ही जन्नत के दर्जे बनाए हैं। बोलो उतने ही। इसका मतलब ये है, वो फरमाना ये चाह रही थी जब ये अलहम्द से शुरू करेगा और वन्नास की सीन पर होगा तो जन्नत के आखिरी दर्जे में होगा। अब हदीस बताती है कि जन्नत के आखिरी दर्जे में सिर्फ हाफिज नहीं होंगे, कोई और भी होगा। और यार समझो यार, जन्नत के आखिरी दर्जे में फकत हाफिज नहीं होंगे, बारी ताला और कौन होगा? फरमाया आदम से लेकर हजरत मुस्तफा तक कुल अंबिया भी जन्नत के उसी दर्जे के अंदर होंगे। अब एक बात करूं, अगर आप बोल सकें सारे जन्नती हूरों को देख रहे होंगे, हाफिज मुस्तफ़ा को देख रहा होगा। हाय 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 हाय, वो हूरों का नजारा करेंगे, ये मुस्तफ़ा की जुल्फों का नजारा करेगा। आप तसव्वुर करें कभी ये हजरत यूसुफ से मिलेगा। यार ज़ौक़ वालों कहाँ बैठे हो? कभी इसकी मुलाकात होगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जन्नत में, कभी जाके मिलेगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, कभी जाके मिलेगा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और कभी जाके मिलेगा आमिना के लाल को। अच्छा यहाँ पर एक अकीदे की बात, और यहाँ फिर बात ख़त्म करता हूँ। हमारे माशरे के अंदर कम इल्मी की वजह से कुछ लोगों का ये ख़याल है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मुसलमान नहीं थे और माज़ल्लाह उनका विसाल कुफ्र पर हुआ। तो जब इस तरह की बातें करते हैं ना तो दिल बड़ा दुखता है, मगर क्या करूं, अल्लाह ताला ने इस ज़माने के अंदर ऐसा एक दर्द और ऐसा एक निस्बत अता की है कि दर्द अगर दिल दुखता भी है ना तो इस चीज़ की फ़िक्र लाहक हो जाती है, चलो मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन जो जानते नहीं, जिनके पास इल्म नहीं, जो अवाम हैं, उन तक भी ये दर्द पहुँचा दिया जाए। तो मैं ज़िंदगी की सारी निचोड़ और मेहनत आपको बड़ी, हालांकि इसके ऊपर अगर बहस शुरू हो तो ये 2 घंटे का तो यही मौजू है, हजूर के वालिदैन का ईमान, ये 2 घंटे का कम अज़ कम 2 घंटे का मौजू है। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ मिनहाजुल कुरान से है और दाता साहब का लंगर खा खा कर बड़े हुए, 11वीं की खीर खा खा बड़े हुए, इमाम अली कुरान वालों की निस्बत का लंगर खाया, तो मैं 2 जुमलों में सारा मौजू समझा देता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपका जागना और आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। ऐसे समझाऊंगा ज़िंदगी में कभी लड़खड़ाओगे नहीं, और हर बाप अपने बच्चे को ये दलील सुना दे क्या कुरान और हदीस बता रही है। मेरे आका ताजदार कायनात ने फरमाया जो अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान को हिफ्ज करेगा, पूरी तवज्जो, आका ने फरमाया जो कुरान को हिफ्ज करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके माँ बाप को ताज पहनाएगा। ओ हाथ उठा के जरा, जो कुरान हिफ्ज करेगा, जो कुरान
حفظ کرے گا، جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرے گا، ان کے ماں باپ کو جو حفظ کرے اس کے ماں